Good morning, dear students. I'm audible. Yes, dear students. Good morning. Good morning, dear students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good Okay. morning, sir. Welcome to image processing class. So today we are going to make some discussions on once again image segmentation by using thresholding concept. Okay. So our topic, today's topic is image segmentation. Using threshold. All of you take this slide again. So image segmentation using thresholding. So what is a threshold actually? Can anybody define what is meant by a threshold? General meaning of threshold. Higher value. Okay, it's a very good higher value. ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ is nothing but a rule or a higher value. Okay, and provided that this value or this particular threshold value can be taken like this. It may be a rule or it may be a higher value. Okay, so whatever the pixels which satisfy the rule or the threshold will be taken into constituent region. Okay, suppose it may be R1 or it may be R2. So if the threshold is satisfied, the given pixel belongs to R1. Suppose if the threshold is not satisfied, pixel may belongs to region R2. Okay, so this is the concept, and already the segmentation definition and all those things already I have explained. Now, let me share my PPT. Let me share. Dear students, I am audible. Yes, sir. Okay, so this is the PPT. I hope this is visible for all of you. PPT, PDF ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ?
Yes, sir. Okay, nodi. So thresholding plays a very important role in segmentation. So it's one of the fundamental concept in segmentation, and this makes a difference between the objects and background. So how to identify the object and how to identify the background means clearly what we can say. How to separate an object from the background is a process called as segmentation that can be achieved by using concepts called as thresholding. So clear ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಿಂಗಡೆ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್, and all those things we are going to discuss now. The first one is single level thresholding. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದಿ. ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಮೇಜ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, f of x, y. Okay, f represents intensity level, x and y are the spatial coordinates, means the pixel coordinates, positions with respect to the origin. Okay, or we can say x may be the number of rows or maybe the width, and y may be the number of columns, may be considered as height. So consider an image f of xy, and this image has a light object. This image has a light object as and a dark background. Can you see here? What is the mouse pointer na nodi alla. So idu ondu image. Idralli so this contains a picture. Okay, so here if you see here, so you have an object here. So this object can be taken as a f of xy. Okay, so and if we draw the histogram of this, okay, this is a picture which contains an object. This circle ಅನ್ನೋದೊಂದು object and the background is darker. ನೋಡಿ, dark background ಇದೆ, and we have to separate this object from the dark background. This is called as single level thresholding. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು single level thresholding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, if you draw the histogram plot of this particular image, this may be the histogram plot. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು, if you observe this, okay, it will have two dominant modes of gray levels. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್. So herely when you draw this histogram, it has been divided into two zones or two modes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. mode 1, mode 2, zone 1, zone 2. ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟರ್, ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 255. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕರ್. So this is considered as either it is background or it is an object. Can anybody tell me the answer for this question? These peaks in the histogram plot, ಈ peak ನಾನು ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ peak ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ with respect to this image? Can anybody give me the answer? Dear students, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ತಾನೆ, ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಪ್ಪ. ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ಓಕೆ, ಇದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 255. ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 0 ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಾರ್ಕಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು 255 ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೋಡ್ಸ್ ನ, ಈ ಎರಡು ಝೋನ್ಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಬ್ರೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್? multi-level That's it. Multi-level. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is multi-level thresholding. So one group near to 0 point of the histogram showing dark background. ನೋಡಿ ಡಾರ್ಕ್, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪೂರ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ವೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಯರ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ 255, ಇದರ ಹತ್ರ ಇರೋದು 255 ಹತ್ರ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲೈಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Shall we go for the next one? Sir, how do we identify object in histogram? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಒಂದು ರೂಲ್, ಆ ರೂಲೇ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ್ದಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಿವನ್ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ, ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಈ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೀವು ಇಮೇಜಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ನೀವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So this is called as single level thresholding because we have separated information of the image by single threshold. ಇಲ್ಲಿ T ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as a single level thresholding. Clear? Shall we go for the multi level? Yes, sir. Fine. So ನೋಡಿ, multi level definition ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Let us consider that 3 dominant modes. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ 3 dominant modes. They will characterize the image histogram for 2 types of light objects. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ 3 dominant region ಅಲ್ಲಿ 2 of them are dash objects. 2 of them are ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 2 of them are, come on, light objects ಅಲ್ವಾ? 3 ನಮಗೆ 3 zones ಇದೆ ಅಥವಾ 3 modes ಇದೆ. ಆ 3 modes ಅಲ್ಲಿ 2 of them are light, okay, and one will be the dark background. One will be the dark background. Got it? Yes? Yes, sir. Fine. So this is called as multi-level thresholding. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ multi-level thresholding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ 2 ಲೈಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 2 ಲೈಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ more than one threshold value which can separate
two lighter objects and as well as one dark background. So this is called as multi-level thresholding because we have used more than one threshold for separation of image information. See here, if you see this image, definitely you come to know what is multi-level thresholding. So we have the image here. So we have two lighter objects here. One is a small circle and maybe a little bit bigger circle. And this is the image f of x comma y. So now we have two thresholds here, T1 and T2. And this T1 is a threshold which separates this mode or this zone and this zone. So can anybody tell me what is this zone represent? Where I am rolling over my mouse? Background. Background. Very good answer. It's a background because it is closer to 0. Next, if you consider this zone, this mode, it represents which one? Yava zone anna, yava object anna, idu recognize madutte. Nodi, image ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. Object. Okay, so smaller circle object anna detect madutte. If you go here, this will separate, this will segment the larger circle object. So hence T2 is a threshold which separates smaller circle, that is brighter region first and brighter region 2, that is larger circle. Got it? So this type of thresholding is called as multi-level thresholding. Once again, you have to draw the histogram plot. Example, ನೀವು histogram plot ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ you will get definitely good marks. ಬರೀ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ on 10 marks 5 ಕೊಡಬಹುದು 4 ಕೊಡಬಹುದು. Suppose if you draw these kind of histograms along with a supporting example image, definitely you will get more than 8, maybe 9 marks. Sometimes if the evaluator is in good mood, he may give a 10 out of 10. So please remember these hints, okay? Shall we move on? Yes? Artha aita idu? Yes, sir. So next, thresholding can be categorized as follows. Nodi thresholding in ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ categories ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು global thresholding, second one is a local thresholding, and third one is so called as adaptive thresholding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this global thresholding? Global thresholding ಅಂದ್ರೆ if you apply a threshold value and it depends on the entire gray levels of the image. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು threshold value entire image ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ global, that is so called as global. Means if you are applying on the entire gray levels, all the gray levels of the image, okay, ಅಂತಹ thresholding ಗೆ ನಾವು global thresholding ಅಂತೀವಿ. Local thresholding means once again if the thresholding th ಅಂದ್ರೆ threshold ಅಂತ, it depends upon the gray levels of the image and some local properties. Regionally, specific regionally ಇರುವಂತಹ local properties. For example, if you consider a circle ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಏರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯೂಲರ್ ನಂಬರ್, ಸಾಲಿಡಿಟಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we call them as local thresholding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then the third one is so called as a adaptive thresholding. It is also called as a dynamic thresholding. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when thresholding depends upon the gray levels with the help of local properties and spatial coordinates. Andre with the help of local properties means regional properties like area agbodu, perimeter agbodu, okay, solidity, Euler number iವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ specific pixel, ನಾನು ಇದೇ pixel ಮೇಲೆ threshold value fix ಮಾಡಬೇಕು. So that is called as position of pixels or spatial coordinates ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಈ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ತರಹ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 different categories of thresholding. Clear? Shall we move on? Yes, sir. Okay, next to ಈಗ ಈ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we are going to solve some problems. Okay,
Can we solve the problems? Pennu paper ella itkolappa. We have to solve the problems now. Are you ready? Yes, sir. Okay. First one problem ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. So until then, you just read the problem, try to understand it. Okay. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So this is the image, input image, and we have to draw the pixels now. ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Dear students, are you copying my problem? Yes, sir. ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. So this is the input image. Clarity ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Okay. So you have an image. So now this image ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ.
PDF ನ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ರೀಜನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? Threshold value less than or equal to how much? 4. 4. So ಇವಾಗ ನೋಡಿ 100% ಫೋಕಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ if you consider this, so ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ if you consider this entire image, so ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 7. 7. ಓಕೆ, 7 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ h ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 0. 0. So 7 minus 0 is 7. ಸರಿನಾ? ಸರಿನಪ್ಪ? Yes, sir. But this 7, whether if you consider this 7, it is less than or equal to 4. True or false? False. It is false. So that is why you divide, okay, divide image into, divide ಅಥವಾ split ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, split image into 4 regions. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ? ಇಮೇಜ್ ನ 4 ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Got it? We are going to divide the image into 4 regions. So ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So like this. So okay, next ಇನ್ನೊಂದು region. So I have divided this image into 4 regions. So first region ಅನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತೀನಿ? First region ಅನ್ನು ನಾನು R1A. R1E. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ನಾನು R1A ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು R2P ಕರಿಬೋದಾ ಈ ತರ? ರೀಜನ್ 1A, ರೀಜನ್ 2B ಕರಿಬೋದಾ ಈ ತರ? Yes, sir. ಫೈನ್. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ R3C ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ R4D ಅಂದ್ರೆ 4 ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಇವಾಗ R1A ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ R1A. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? 7. 7 ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 4. 4. So 7 minus 4 is 3. 3. 3. And this 3, whether it is less than 4, that is threshold, Yes, sir. true or false? True. So hence this R1A will be retained. It will be not splitted. It will be not splitted. It will be retained as it is. So ಇಲ್ಲಿಗೆ R1A ಕತೆ ಮುಗಿತು.
it will be retained. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I have divided the regions into 4 regions. That is R1A, R2B, R3C, R4D ಆಗಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ R1A ನಾನು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ it is going to obey the rule, that is the threshold value rule ಅನ್ನ obey ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So hence it will be retained as it is. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕೇಳಿ ನನಗೆ, else we shall proceed. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now you consider the R2B. R2B ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ R2B, ಈ R2B ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 7. 7. ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 2. 2. 7 minus 2 is? 5. 5. 5. Now whether this will satisfy the rule of threshold? No. Yes, It sir. never satisfies because the 5 is greater than 4. So what we have to do now, we have to split again this region into further you divide this. Okay, when you divide this again, you are going to get again 4 regions. So I may call this as R2B1. I may call this as R2B2. So this may be R2B3. This may be R2B4. Okay. Nodi. So R1A will be kept as it is. R2B will be divided into, that is first one yadu, R2B1. R2B1. And second one is Heli. R2B2. Okay. Third one Heli. R2B3. R2B3. And fourth one is R2B4. R2B4. Okay. So now once again it has been divided into 4 regions. Now the thing we have to check whether this R2B1 satisfies the rule R2B1. So if you consider R2B1, what is the higher value? 7. Okay, what is the lower value? 5. 5. 7 minus 5 is? 2. So which is within the threshold, isn't it? That is less than 4. It is less than 4. Hence, this region will be not further splitted. It will be retained as it is. Here, next we shall go for R2B2. Okay, R2B2. If you consider this region R2B2, what is the higher value? 7. Lower value? 4. 7 minus 4 is 3. Once again, 3 less than or equal to 4. So this region is not also further splitted. It will be retained as it is. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Next R2B3 ಬನ್ನಿ ಈ ರೀಜನ್. R2B3 ಗೆ. So higher value ಯಾವುದು R2B3 ಅಲ್ಲಿ? 3. 3. 6 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು R2B4 ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 6. 6. Minus 4. 2. Once again, this 2 is within the bounds. Howda? So that is why this region are also not splitted. It will be retained as it is. What about R2B4? Maximum value of the R2B4 in this region. 3. 3 minus 2. 2. that is 1, which is once again less than threshold value. 4. So that is, it will be also retained. So R2B1, R2B2, R2B3, R2B4, they will be retained as it is. Now,
We shall continue our discussion with the next quadrant, that is R3C. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. That is R3C. So R3C ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ higher value ಯಾವ್ದಪ್ಪ? So shall I write here R3C? 7. 7 will be the higher value minus lower value ಯಾವುದು? 0. 0. So once again it is a 7. Clearly it violates the rule. If it is going to violate the rule, you have to split the region. So once again you split this region. So when you split this, once again you rename them. So it is R3C alva. So ಇದನ್ನ R3 C1, R3 C2, R3 C3 and R3 C4 ಈ ತರ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I mean R3C ನ I have to divide it into 4 regions again. Okay, so that is first one is R3C1. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. R3C2. R3C2. R3C3. Very good. R3C4. Fine. So ಮತ್ತೆ 4 ರೀಜನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Once again you consider R3C1 ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, okay, if you consider this R3C1, so higher value ಯಾವುದು? 3. Minus lower value 2. So hence it is going to obey the rule, that is 1 is less than or equal to 4. This region is not further splitted down. Now once again you consider the second region R3C2, this region. 7 minus 4. 7 minus 4, that is 3. Once again it comes under threshold value, hence Threshold value. we also retain. Now you consider this region R3C3. 5 minus 4. 5 minus 4, once again it comes under, then this R3C4. 3 minus 0. So 3 minus 0, once again 3 is less than or equal to 4, hence this region is also retained. Okay, so not further split it down. Now we shall go to R4D. R4D ಬಂದ. So R4D ಬಂದಾಗ higher value ಯಾವುದು? 3. Lower value 0. So that is 3. Once again it comes under the prescribed limit. So this will be entire region. This entire region will be kept as it is. Okay, so this is called as region splitting. Okay, so this is how we can perform the region splitting. ಈ ತರ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so I will show the PPT also. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆನೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೂನಮ್ಮ, ಹೌದು, ಅದು ರೂಲ್ ಕಣಮ್ಮ. ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ರೂಲ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ರೂಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ರೂಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಾಳ. ಓಕೆ, ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀಜನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 - 7 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಈಗ ನಾನು 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ 4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಸೊ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಫೈನ್ ಆ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾ ನನಗೆ ಈಗ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 50 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ 50 ಜನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 25 ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ 25 ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ 25 ಮತ್ತೆ ನಾನು 25 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ತರ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ರೀಜನ್ ರೂಲ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀಜನ್ ರೂಲ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿಪಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲ್ವ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ? Yes, sir. ಸೊ ನನಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ರೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ image segmentation using splitting. ಬರ್ಕೊಂಡಿರಾ? So that we can go for the next one. Shall we go for the next problem? Yes, sir. Okay, problem ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Apply the region growing. And board ಅಳಿಸ್ಲಾ? Will you need board? Shall I rub all these things? Yes, sir. Okay, problem ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ರೀಜನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಈಗ ರೀಜನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. ರೀಜನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I hope this region is visible for all of you.
ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? Have you copied? Yes, sir. Okay. So now see how this solution. Okay. How to solve this problem. So region drawing is a mechanism of image segmentation where we are going to consider once again a rule. ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ರೂಲ್ ಒಬೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ರೂಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀಜನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು 4 ನೈಬರ್ಸ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ 4 ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು so the center will be taken as origin. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೂಲ್ ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೀಗ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಆ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಒಬೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇನ 4 ನೈಬರ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. 4 ನೈಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. 4 ನೈಬರ್ಸ್, 8 ನೈಬರ್ಸ್, ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 4 ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಈ 4 ನೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 8 ನೈಬರ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು 8 ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಈ ತರ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗನಲ್, ಇದು ನಾನು ಡಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೂಲ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Yes, sir. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? One. ಇದೇ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ವೆದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಟ್ರೂ ತಾನೆ? ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು 4 ನೈಬರ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಡೌನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 7? ವೆದರ್ 7 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4? ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. True. Okay, this will be taken, considered. Next, this neighbor. Less than or equal to. True. So this will be taken, and of course this will be also taken because 4 is less than or equal to 4. Next ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಒಂದು 1 ಗೆ ಈಗ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಈ 2 ನ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ.
2 ನ ಆರಿಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅಪ್, ಹೋಗ್ಬೋದ ಆಮೇಲೆ 2 ನ ಆರಿಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will be taken as a growing because 0 is less than or equal to 4. True or false? True. So this will be taken. 3 is less than or equal to 4. This will be taken. And of course, this 4 is also less than. And if you take 3, okay? ಈ 3 ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is the up one? 1. 1 is also less than or equal to 4. 3 is also less than or equal to 4. And if you take this 0 again as a origin, and this 6, what about the 6? Whether it obeys the No. rule, False. it will not obey. Okay, so this will also not obey. Okay, so similarly, if you consider 4 as the origin, if you consider this as the right neighbor, so once again this is also not going to satisfy. And if you take 4 and diagonal neighbors, this is also not going to false. So then about this one, this is also not comes under. So altogether what I am going to do, so those pixels which forms ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಈ ತರ ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗತ್ತಾರಪ್ಪ ರೂಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. I am grouping those pixels which satisfy the rule. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 6 ಅನ್ನ. ಓಕೆ, 5 ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then 1 ಮತ್ತೆ 4 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So this 4 also comes. Then you take this region also. ಇಲ್ಲಿ 7 ಬಂತು, 7 ಒಬೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. Okay, then this region and this entire region will be taken as a one segmented region or area. Okay, so this is how we can apply region growing algorithm in order to perform segmentation with the rule threshold less than or equal to. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ಕೊಡಿ. Over? Yes, sir. Sir. Okay, I will show the PDF also. Just go through it. Okay. So ನೋಡಿ, so this is the same thing I have solved also. So this is ಇವೆಲ್ಲ PPT ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ನೋಟ್ಸ್ PDF ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I will share all this when this module. ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, then if you have any queries, dear friends, kindly ask. I request all of you to give your attendance to the chat box. Can we stop there? Yes, dear. Shall we stop here? I request all of you to give your attendance in the chat box. ಯಾರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ.